उन्होंने मैनू 20 तरीक नूं बुला लिया, लेकिन कल मैं जदों प्रैस कॉन्फ्रेंस की तो कह गुरु साहब का एक वाक है कि जे को बोले सच कूड़ा जल जावई। कूड़ा होंदा झूठा, इसका मतलब झूठा है कि जदों कोई सच बोलता है तो सच्चे बंदे की गल सुन के झूठे नूं अग लगती है। वो अग कल सरकार नूं लगी है तो मैनू 20 तरीक नूं बुलाउणा सी, अज दे दिन बुला लिया जब दफ्तरां नूं सारिआं नूं छुट्टी है। तुसीं देखोगे चन्नी वास्ते अज स्पैशल पंजाब सरकार के दफ्तर खुल रहे हैं, चन्नी नूं हैरान करने वास्ते, टॉर्चर करने वास्ते। और दिन जुड़िया विसाखी का ते अंबेडकर साहब का। विसाखी वो दिन है जदों गुरु साहब ने जबर और जुल्म के खिलाफ, उस समय दियां जालम सरकारां के खिलाफ अपना खंडे बाटे का अमृत छका के सिख कौम नूं शक्ति दिती, तैयार किया जबर और जुल्म और सरकारां के खिलाफ लड़न वास्ते। सो चंगा हो गया भगवंत मान जी तुसीं अज का दिन चुनिया। अज मैनू भी अपने गुरु तो, अपने चमकौर साहब के बड़े साहिबजादियां तो, सरहंद साहब सरहंद दे दीवार विच चीने गए छोटे साहिबजादियां तो अज शक्ति मिल रही है थोड़े जुल्म के खिलाफ लड़न वास्ते, जिहड़ा तुसीं मेरे ते जुल्म ढाउण रहे हो 1 साल तो ते आने वाले दिनों में ढाउण जा रहे हो। और मैं पहले दिन ते कहा सी कि मैं इसनूं अपने पिंडे ते सहांगा। मैं धन्नवादी हाँ फिर भी कांग्रेस पार्टी का जिन्हों ने अज प्रैस कॉन्फ्रेंस करके मेरी नाल आके बैठे है। मैं कल्ला जावांगा उत्थे, तुसीं मैनू बिठाओ, फड़ो, कुट्टो, मारो, जेल च भेजो, थोड़े ते करो जो करना है। ये अज मैनू फड़ भी सकते हैं, बिठाना तो हैगा ही है, अंदर भी भेज सकते हैं, तो एक ना एक दिन मार भी सकते हैं, जान तो भी मार सकते हैं। लेकिन मैं उहदे वास्ते हर पासे नूं तैयार है, क्योंकि अज गुरु का दिन है जिसने सानू शक्ति दी है। अज उस रहबर का भी दिन है अंबेडकर साहब का, जिन्हें कहा पढ़ो, जुड़ो और संघर्ष करो। मैं अपने बचपन तो संघर्ष करता आ रहा है। जिस दिन मेरी आज़ाद चोन लड़िया सी, मैं 1 दिन पहला रैली हुई सी, चमकौर साहब का बंदा बैठा है, रैली विच बोलिया सी, मैं आज़ाद खड़ा होया कि मैनू कोई रजवाड़ा और अमीर वोट ना पावे, मैं गरीब लोगों का नुमाइंदा। ये रैली विच कहा सी और आज़ाद जित गया सी। मेरे खून नू चेंज नहीं कर सकते लोग कि मैं गरीब लोगों के खिलाफ दे आवाज़ बुलंद ना करा, तो सिक्खी की आवाज़ बुलंद ना करा। कल तकलीफ क्या लगी हुई है, गल उही हुई है जो गुरु साहब ने कहा है कि जे को बोले सच कूड़ा जल जावई। गल यही हुई है कि कल जदों मैं अपने सिरमौर संस्था अकाल तख्त साहब उसके जथेदार साहब की जो इन्होंने उन्होंने खिलाफ बोले हैं, जो मुख्यमंत्री ने उन्होंने अपने आप बेइज्जती करने की कोशिश की है, उसके जब मैं खिलाफ बोलिया तद तिल मिलाए है। मैं जाना है, लेकिन मैं अज फिर कहना है कि कल मैं 10-12 सवाल खड़े किए हैं, उन्होंने सवालों का जवाब भी दो। मैनू तो तुसी 20 तरीक नूं बुलाना सी, 14 नूं बुला लिया कि साडी बीबी जी जिन्हां दे पति चले गए है उन्हां दी कंपेन ना मैं कर सकां। लेकिन वो गल्लां जिहड़ियां मैं कल रेज कीतियां, जिहदे विच सब तो पहली गल है कि भाई तू साडे कौम दे जथेदार साहब दे खिलाफ किस तरह ते गल की, किस तरह उन्होंने नुकताचीनी की, उन्होंने क्यों बोलिया,
ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਮੰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾफ़ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ। दूसरा मसला मैं बेअदबी का उठाया कल, बेअदबी का इंसाफ दो सिख कौम नूं, तां तिल बुलाए है कल ये कि यार ये तो कोई गल ही नहीं सी हो रही। अज बेअदबी की गल किस तरह करती है ने साडी इलैक्शन दे विच जाके। ऐसी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह साडा मुख मंत्री सी, मेरी तो उहदे नाल कोई बैरे नहीं सी, मेरे नाल तो अज भी चंगे रिलेशन हो सकते हैं। लेकिन ऐसी सरकार बदली अपनी इन्हां इशूज़ से, और ऐसी अगे तोरिया बेअदबी के मामले नूं। सच्चे सौदे वालियां दे नाल उन्हां दे बाबे नूं बुलाया, हाई कोर्ट ने राहत दी तो जेल भी जाके सुन के साडी सिट ने उन्होंने दोषी पा के उन्होंने इंडिक्ट किया केस दे विच, ते इसने वो गल अगे नहीं तोरी। अज सिक्खी का दिन है, अज दे दिन सिख कौम का जन्मदिन है अज। ते वो गुरु साडा जिसनों गुरु गोबिंद सिंह जी अपना मत्था टेक के कह गए कि अज तो बाद थोड़ा गुरु ये है, सानू उहदे लड़ ला गए। उहदी बेअदबी का अज हिसाब क्यों नहीं दसदा? तुसी देखो तलवंडी साबो, मैनू नहीं पता कागज़ां 'च लगाई है कि नहीं, लेकिन सारे थोड़े चैनलों पर चल रहा है। लोगों को तो यही मैसेज आ रहा है कि अज तलवंडी साबो दे विच दफा 144 लगी हुई है। जदों सिख कौम दा एडा महत्वपूर्ण दिन होवे, उत्थे मेले लगते होण, आज़ादी तो बाद अज तक नहीं होया, अज पहली बार होया। मुकर जाणगे हुण, क्योंकि मुकरना इन्हां नूं आउंदा है। पर मैं हुणे जे एक टीवी ते भी सुनिया, सारे टीवियां ते चल रहा है कि जी उत्थे 144 लवाती, ना जाओ उत्थे, ताकि उत्थे लोग जाण ना। वो यार गुरुआं दे घर मत्था टेकण तो भी बंद करदा हुण तुसीं सानूं, जिन्हां दा 2 छोटे NSA लगाती, तुसीं उन्हां दे 307 बनाओ, जिहड़ा उन्हां दा जुर्म है जो बकूगा उहदे मुताबक। सो अगली गल, अज अंबेडकर साहब का दिन है। मैं कल 5 इशू दलित समाज के चक्के, सिख कौम के मुद्दों तो बाद मैं किसानी की गल करी, पहला वो कर ला। ऐसी मुआवजा 17,000 प्लस 17,000 किसान नूं, 1,700 रुपया मजदूर नूं दिता है। जब साड़ी 117 दिन सरकार रही, नरमे की फसल खराब हुई, मैं मौके दे गया, गुलाबी सुंडी पई, ऐसी 17,000 मुआवजा दिता। मैं तो मजदूर का बंदा है, मैं तो उन्होंने परिवार दे विच गरीब परिवार जम्मिया, जिहदे रहबर दा अज अंबेडकर का दिन है। तो मैं जे 17,000 दिता है, नाल 1,700 रुपया मजदूर नूं भी दिता, 18,500 दिता है चोगिया नूं, जिहड़े चुगदे है चगावे है जिहड़े नरमे दे। तो ये बंदा कह रहा कि जी मैं 12,000 तो बढ़ा के 15,000 करता, तू 18,500 तो बढ़ा जे बढ़ाना 18,700 तू कहना मैं किसान का मुंडा है। तो दिल्ली वाले ते तो रोज़ किसानों को कटाउंदे है, तू कहना मैं मास्टर का मुंडा है, तो रोज़ मास्टरां नूं कटाउंदे है। ये तू मास्टर है, ये किसान है तू। सो मैं किसानां दी गल कीती है, मैनूं उहदा जवाब देवे। उत्थे दा जिहड़ा नोटिस आया फड़ ला, मैं जाऊँगा, फड़ के अंदर दवे मैनूं, वो भी दसांगा मेरे पास क्या है, मैं अगे आउंदा। लेकिन मैं इशू जिहड़े बरीफली एक लाइन दे विच मेरे लीडरां ने मैनूं कहा कि मैं कल वाले इशू तुहानूं दसां। अगला मैं कल की सिक्खी की गल, जथेदार साहब की गल, बेअदबी की गल, किसानी की गल, तो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस कल ही मैं गल की है कि जी तुसी अज अंबेडकर साहब का दिन है। ऐसी कपूरथला यूनीवर्सिटी के 150 करोड़ रुपया लगा के 100 या 150 कागज़ां विच है, पैसे अलग रखे हुए है, 100 एकड़ जमीन ऐसी खरीदण वास्ते मता पाया, कैबिनेट दे विच पास किया, उत्थे दी यूनीवर्सिटी दे विच पास किया। तो अज जो नींह पत्थर है उस तो बाद अज तक कुछ नहीं किया। बई थोनू क्या हक है पिछे अंबेडकर साहब की फोटो लाने का? अज के दिन मैं पूछना चाहता है, क्या हक है थोनू अंबेडकर की गल करन दा?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਤੀਰਥ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਨੋਰਮਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਤਾ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਰੋਕਦਾ ਜਿੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਆ ਬੈਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਆ ਬੈਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੇਵੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੁਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਚੈੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਕ ਫੱਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਿਰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵੇ। ਕੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਦ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਚੰਨੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਟੌਰਚਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਦਿਨ ਚੁੜਿਆ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਬਰ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਬਰ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਗਏ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣ ਰਹੇ ਹੋ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਓ, ਫੜੋ, ਕੁੱਟੋ, ਮਾਰੋ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਬਿਠਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਰਹਿਬਰ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨੇ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੁੜੋ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਜਵਾੜਾ ਔਰ ਅਮੀਰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਕੱਲ ਤਕਲੀਫ ਕਿਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵਈ। ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਤਿਲ ਮਿਲਾਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ 10-12 ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ, 14 ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਮੰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕੱਲ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤਿਲ ਬੁਲਾਏ ਹੈ ਕੱਲ ਇਹ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਐਸੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ। ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਅੱਜ ਹਿਸਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਾ 144 ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਐਡਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਟੀਵੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ 144 ਲਵਾਤੀ, ਨਾ ਜਾਓ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਨਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2 ਛੋਟੇ NSA ਲਗਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 307 ਬਣਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਬਕੂਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ 5 ਇਸ਼ੂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੱਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂ। ਐਸੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 17,000 ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, 1,700 ਰੁਪਈਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡੀ 117 ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਪਈ, ਅਸੀਂ 17,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਜੰਮਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਰਹਿਬਰ ਦਾ ਅੱਜ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ 17,000 ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ 1,700 ਰੁਪਈਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, 18,500 ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਚੁਗਦੇ ਹੈ, ਚਗਾਵੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮੇ ਦੇ,
ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ 12,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਕਰਦਾ, ਤੂੰ 18,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਜੇ ਵਧਾਉਣਾ 18,700 ਤੋਂ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾਉਂਦੇ ਐ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾਉਂਦੇ ਐ। ਇਹ ਤੂੰ ਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਫੜ ਲਾ, ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਰੀਫਲੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਗਾ ਕੇ 100 ਜਾਂ 150 ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਹੱਕ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਦਾ? ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਆ ਹੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਤੀਰਥ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨੋਰਮਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਤਾ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਰੋਕਦਾ ਜਿੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਆ ਬੈਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਆ ਬੈਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੇਵੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੁਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਚੈੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਕ ਫੱਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਿਰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵੇ। ਕੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਦ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਚੰਨੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਟੌਰਚਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਦਿਨ ਚੁੜਿਆ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਬਰ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਬਰ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਗਏ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ
ਢਾਉਣ ਰਹੇ ਹੋ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਓ, ਫੜੋ, ਕੁੱਟੋ, ਮਾਰੋ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਬਿਠਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਰਹਿਬਰ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨੇ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੁੜੋ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਜਵਾੜਾ ਔਰ ਅਮੀਰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਕੱਲ ਤਕਲੀਫ ਕਿਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵਈ। ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਤਿਲ ਮਿਲਾਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ 10-12 ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ, 14 ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਮੰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕੱਲ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤਿਲ ਬੁਲਾਏ ਹੈ ਕੱਲ ਇਹ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ। ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਅੱਜ ਹਿਸਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਾ 144 ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਐਡਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੋਵੇ
ਉੱਥੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਟੀਵੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ 144 ਲਵਾਤੀ, ਨਾ ਜਾਓ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਨਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2 ਛੋਟੇ NSA ਲਗਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 307 ਬਣਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਬਕੂਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ 5 ਇਸ਼ੂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੱਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂ। ਐਸੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 17,000 ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, 1,700 ਰੁਪਈਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡੀ 117 ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਪਈ, ਅਸੀਂ 17,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਜੰਮਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਰਹਿਬਰ ਦਾ ਅੱਜ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੇ 17,000 ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ 1,700 ਰੁਪਈਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, 18,500 ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਚੁਗਦੇ ਹੈ, ਚਗਾਵੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮੇ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ 12,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਕਰਦਾ, ਤੂੰ 18,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਜੇ ਵਧਾਉਣਾ 18,700 ਤੋਂ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੂੰ ਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ, ਫੜ ਲਾ, ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਰੀਫਲੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਅਗਲਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਗਾ ਕੇ, 100 ਜਾਂ 150 ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਹੱਕ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਦਾ? ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਆ ਹੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਤੀਰਥ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨੋਰਮਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਤਾ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਰੋਕਤਾ ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਆ ਬੈਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਆ ਬੈਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੇਵੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੁਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਚੈੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਕ ਫੱਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਿਰਫ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵੇ। ਕੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਦ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਚੰਨੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਟੌਰਚਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਦਿਨ ਚੁੜਿਆ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਬਰ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਗਏ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣ ਰਹੇ ਹੋ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਓ, ਫੜੋ, ਕੁੱਟੋ, ਮਾਰੋ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਬਿਠਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਰਹਿਬਰ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨੇ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੁੜੋ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਜਵਾੜਾ ਔਰ ਅਮੀਰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਕੱਲ ਤਕਲੀਫ ਕਿਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਤਿਲ ਮਿਲਾਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ 10-12 ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ, 14 ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਮੰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ।
दूसरा मसला मैं बेअदबी का उठाया कल। बेअदबी का इंसाफ दो सिख कौम नूं, तां तिल बुलाए है कल ये कि यार ये तो कोई गल ही नहीं सी हो रही। अज बेअदबी की गल किस तरह करती है ने साडी इलैक्शन दे विच जाके। ऐसी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह साडा मुख मंत्री सी, मेरी तो उहदे नाल कोई बैरे नहीं सी, मेरे नाल तो अज भी चंगे रिलेशन हो सकते हैं। लेकिन ऐसी सरकार बदली अपनी इन्हां इशूज़ से और ऐसी अगे तोरिया बेअदबी के मामले नूं। सच्चे सौदे वालियां दे नाल उन्हां दे बाबे नूं बुलाया है। हाई कोर्ट ने राहत दी तो जेल भी जाके सुन के साडी सिट ने उन्होंने दोषी पा के उन्होंने इंडिक्ट किया केस दे विच, ते इसने वो गल अगे नहीं तोरी। अज सिक्खी का दिन है, अज दे दिन सिख कौम का जन्मदिन है अज। ते वो गुरु साडा जिसनों गुरु गोबिंद सिंह जी अपना मत्था टेक के कह गए कि अज तो बाद थोड़ा गुरु ये है, सानू उहदे लड़ ला गए। उहदी बेअदबी का अज हिसाब क्यों नहीं दसदा? तुसी देखो तलवंडी साबो, मैनू नहीं पता कागज़ां 'च लगाई है कि नहीं, लेकिन सारे थोड़े चैनलों पर चल रहा है। लोगों को तो यही मैसेज आ रहा है कि अज तलवंडी साबो दे विच दफा 144 लगी हुई है। जदों सिख कौम दा एडा महत्वपूर्ण दिन होवे, उत्थे मेले लगते होण, आज़ादी तो बाद अज तक नहीं होया, अज पहली बार होया। मुकर जाणगे हुण, क्योंकि मुकरना इन्हां नूं आउंदा है। पर मैं हुणे जे एक टीवी ते भी सुनिया, सारे टीवियां ते चल रहा है कि जी उत्थे 144 लवाती, ना जाओ उत्थे, ताकि उत्थे लोग जाण ना। वो यार गुरुआं दे घर मत्था टेकण तो भी बंद करदा हुण तुसीं सानूं, जिन्हां दा 2 छोटे छोटे NSA लगाती, तुसीं उन्हां दे 307 बनाओ, जिहड़ा उन्हां दा जुर्म है जो बकूगा उहदे मुताबक। सो अगली गल, अज अंबेडकर साहब का दिन है। मैं कल 5 इशू दलित समाज के चक्के, सिख कौम के मुद्दों तो बाद मैं किसानी की गल करी, पहला वो कर ला। ऐसी मुआवजा 17,000 प्लस 17,000 किसान नूं, 1,700 रुपया मजदूर नूं दिता है। जब साड़ी 117 दिन सरकार रही, नरमे की फसल खराब हुई, मैं मौके दे गया, गुलाबी सुंडी पई, ऐसी 17,000 मुआवजा दिता। मैं तो मजदूर का बंदा है, मैं तो उन्होंने दे परिवार दे विच गरीब परिवार जम्मिया, जिहदे रहबर दा अज अंबेडकर का दिन है। तो मैं जे 17,000 दिता है, नाल 1,700 रुपया मजदूर नूं भी दिता, 18,500 दिता है चोगिया नूं, जिहड़े चुगदे है चगावे है जिहड़े नरमे दे। तो ये बंदा कह रहा कि जी मैं 12,000 तो बढ़ा के 15,000 करता, तू 18,500 तो बढ़ा जे बताना 18,700 तू कहना मैं किसान का मुंडा है। तो दिल्ली वाले ते तो रोज़ किसानों को कटाउंदे है, तू कहना मैं मास्टर का मुंडा है, तो रोज़ मास्टरां नूं कटाउंदे है। ये तू मास्टर है, ये किसान है तू। सो मैं किसानां दी गल कीती है, मैनूं उहदा जवाब देवे। उत्थे दा जिहड़ा नोटिस आया फड़ ला, मैं जाऊँगा, फड़ के अंदर दवे मैनूं, वो भी दसांगा मेरे पास क्या है, मैं अगे आउंदा। लेकिन मैं इशू जिहड़े आ बरीफली एक लाइन दे विच मेरे लीडरां ने मैनूं कहा कि मैं कल वाले इशू तुहानूं दसां। अगला मैं कल की सिक्खी की गल, जथेदार साहब की गल, बेअदबी की गल, किसानी की गल, तो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस कल ही मैं गल की है कि जी तुसी अज अंबेडकर साहब का दिन है। ऐसी कपूरथला यूनिवर्सिटी के 150 करोड़ रुपया लगा के 100 या 150 कागज़ां विच है, पैसे अलग रखे हुए है। 100 एकड़ जमीन ऐसी खरीदण वास्ते मता पाया, कैबिनेट दे विच पास किया, उत्थे दी यूनिवर्सिटी दे विच पास किया। तो अज जो नींह पत्थर है उस तो बाद अज तक कुछ नहीं किया। बई थोनू क्या हक है पिछे अंबेडकर साहब की फोटो लाने का? अज के दिन मैं पूछना चाहता है, क्या हक है थोनू अंबेडकर की गल करन दा? जे तुसी उहदा जिहड़ा म्यूजियम है 1 साल दे विच शुरू नहीं किया, तुहाडा दलित विरोधी चेहरा सामने आया है। अगली गल भी गुरु भगवान वाल्मीकि जी की, ऐसी उन्हां दी सिक्ख्यावां ते उन्हां दे जीवन ते अमृतसर दे विच
भगवान वाल्मीकि तीर्थ की जगह ते एक पनोरमा बनाना पास किया, ठेके नूं पैसे देते, ठेकेदार नियुक्त करता, काम शुरू हो गया। उसे दिन रोकता जिधर सरकार आई। ये भगवान वाल्मीकि के भी विरोधी हो गए। क्या बैर है इन्हां दा भगवान वाल्मीकि जी दे नाल? क्या बैर है इन्हां दा गुरु रविदास जी दे नाल? मैनूं दसता दवे भगवंत मान और केजरीवाल। तुसी देखो, मैं 25 करोड़ रुपया दे के आया डेरा बल्ला दे विच गुरु रविदास अध्ययन सेंटर बनाने वास्ते। वो 25 करोड़ रुपया जिस दिन इन्हां दी सरकार आ गई, ब्याज समेत बैंक चों वापस मंगा लिया। अज 1 साल हो गया जब चौधरी साहब की डैथ हुई, इलैक्शन शुरू होया, वही 25 करोड़ रुपये का चैक दोबारे लेके पहुँच गए। चैक भी नहीं ले गए, एक फट्टा जा ले गए, लेकिन ड्रामा करके आ गए। अज भी कर लिया असीं चन्नी नूं अंदर नहीं देवांगे, नहीं तो असीं देना ही देना। ये हालात है पंजाब दे। सिर्फ बदला लेने उन्होंने मैनूं 20 तरीक नूं बुला लिया, लेकिन कल मैं जदों प्रैस कॉन्फ्रेंस की तो कह गुरु साहब का एक वाक है कि जे को बोले सच कूड़ा जल जावे। कूड़ा होंदा झूठा, इसका मतलब झूठा है कि जदों कोई सच बोलता है तो सच्चे बंदे की गल सुन के झूठे नूं अग लगती है। वो अग कल सरकार नूं लगी है तो मैनूं 20 तरीक नूं बुलाउणा सी, अज दे दिन बुला लिया जब दफ्तरां नूं सारिआं नूं छुट्टी है। तुसीं देखोगे चन्नी वास्ते अज स्पैशल पंजाब सरकार के दफ्तर खुल रहे हैं, चन्नी नूं हैरान करने वास्ते, टॉर्चर करने वास्ते। और दिन चुड़िया विसाखी का ते अंबेडकर साहब का। विसाखी वो दिन है जदों गुरु साहब ने जबर और जुल्म के खिलाफ, उस समय दियां जालम सरकारां दे खिलाफ अपना खंडे बाटे का अमृत छका के सिख कौम नूं शक्ति दिती, तैयार किया जबर और जुल्म और सरकारां दे खिलाफ लड़न वास्ते। सो चंगा हो गया भगवंत मान जी तुसीं अज दा दिन चुनिया। अज मैनूं भी अपने गुरु तो, अपने चमकौर साहब दे बड़े साहिबजादियां तो, सरहंद दे दीवार विच चीने गए छोटे साहिबजादियां तो अज शक्ति मिल रही है थोड़े जुल्म के खिलाफ लड़न वास्ते, जिहड़ा तुसीं मेरे ते जुल्म ढाउण रहे हो 1 साल तो, आने वाले दिनों में ढाउण जा रहे हो। और मैं पहले दिन ते कहा सी कि मैं इसनूं अपने पिंडे ते सहांगा। मैं धन्नवादी हाँ फिर भी कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने अज प्रैस कॉन्फ्रेंस करके मेरी नाल आके बैठे है। मैं कल्ला जावांगा उत्थे, तुसीं मैनूं बिठाओ, फड़ो, कुट्टो, मारो, जेल च भेजो, तुहाडे ते करो जो करना है। ये अज मैनूं फड़ भी सकते हैं, बिठाउणा तो हैगा ही है, अंदर भी भेज सकते हैं, तो एक ना एक दिन मार भी सकते हैं, जान तो भी मार सकते हैं। लेकिन मैं उहदे वास्ते हर पासे नूं तैयार है, क्योंकि अज गुरु का दिन है जिसने सानू शक्ति दी है। अज उस रहबर का भी दिन है अंबेडकर साहब का, जिन्हें कहा पढ़ो, जुड़ो और संघर्ष करो। मैं अपने बचपन तो संघर्ष करता आ रहा है। जिस दिन मेरी आज़ाद चोण लड़िया सी, मैं 1 दिन पहला रैली हुई सी, चमकौर साहब का बंदा बैठा है, रैली विच बोलिया सी मैं आज़ाद खड़ा होया कि मैनू कोई रजवाड़ा और अमीर वोट ना पावे, मैं गरीब लोगों का नुमाइंदा। ये रैली विच कहा सी और आज़ाद जित गया सी। मेरे खून नू चेंज नहीं कर सकते लोग कि मैं गरीब लोगों के खिलाफ दे आवाज़ बुलंद ना करा, तो सिक्खी की आवाज़ बुलंद ना करा। कल तकलीफ क्या लगी हुई है, गल उही हुई है जो गुरु साहब ने कहा है कि जे को बोले सच कूड़ा जल जावे।
गल यही हुई है कि कल जदों मैं अपने सिरमौर संस्था अकाल तख्त साहब उसके जथेदार साहब की जो इन्होंने उन्होंने खिलाफ बोले हैं, जो मुख्यमंत्री ने उन्होंने अपने आप बेइज्जती करने की कोशिश की है, उसके जब मैं खिलाफ बोलिया तब तिल मिलाए है। मैं जाना है, लेकिन मैं अज फिर कहना कि कल मैं 10-12 सवाल खड़े किए हैं, उन्होंने सवालों का जवाब भी दो। मैनू तो तुसी 20 तरीक को बुलाना सी, 14 को बुला लिया कि साडी बीबी जी जिन्हों के पति चले गए है उन्होंने कंपेन ना मैं कर सका। लेकिन वो गल्लां जिहड़ियां मैं कल रेज कीतियां, जिहदे विच सब तो पहली गल है कि भाई तू साडे कौम के जथेदार साहब के खिलाफ किस तरह ते गल की, किस तरह उन्होंने नुकताचीनी की, उन्होंने क्यों बोलिया, इसका जवाब देवे। तू नहीं है सिख तो ना सही, तू नहीं मानता ना मान सिख कौम नूं। ये ठीक है, तू सिख कौम के घर दे विच पैदा जरूर होया है, तैनूं पता होना चाहिए सी संप्रदावां ते साडे संस्कारां दा। और अज तक इसने कोई माफ़ी नहीं मंगी जथेदार साहब तो कि जथेदार साहब मैं थोड़े खिलाफ गलत बोल गया। दूसरा मसला मैं बेअदबी का उठाया कल, बेअदबी का इंसाफ दो सिख कौम नूं, तां तिल बुलाए है कल ये कि यार ये तो कोई गल ही नहीं सी हो रही। अज बेअदबी की गल किस तरह करती है ने साडी इलैक्शन दे विच जाके। ऐसी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह साडा मुख्य मंत्री सी, मेरी तो उहदे नाल कोई बैर ही नहीं सी, मेरे नाल तो अज भी चंगे रिलेशन हो सकते हैं। लेकिन ऐसी सरकार बदली अपनी इन्हां इशूज़ से, और ऐसी अगे तोरिया बेअदबी के मामले नूं। सच्चे सौदे वालियां दे नाल उन्हां दे बाबे नूं बुलाया है, हाई कोर्ट ने राहत दी तो जेल भी जाके सुन के साडी सिट ने उन्होंने दोषी पा के उन्होंने इंडिक्ट किया केस दे विच, ते इसने वो गल अगे नहीं तोरी। अज सिक्खी का दिन है, अज दे दिन सिख कौम का जन्मदिन है अज, ते ओ गुरु साडा जिसनों गुरु गोबिंद सिंह जी अपना मत्था टेक के कह गए कि अज तो बाद थोड़ा गुरु ये है, सानू उहदे लड़ ला गए, उहदी बेअदबी का अज हिसाब क्यों नहीं दसदा। तुसी देखो तलवंडी साबो, मैनू नहीं पता कागज़ां 'च लगाई है कि नहीं, लेकिन सारे थोड़े चैनलों पर चल रहा है, लोगों को तो यही मैसेज आ रहा है कि अज तलवंडी साबो दे विच दफ़ा 144 लगी हुई है। जदों सिख कौम दा एडा महत्वपूर्ण दिन होवे, उत्थे मेले लगते होण, आज़ादी तो बाद अज तक नहीं होया, अज पहली बार होया। मुकर जाणगे हुण क्योंकि मुकरना इन्हां नूं आउंदा है। पर मैं हुणे जे एक टीवी ते भी सुनिया, सारे टीवियां ते चल रहा है कि जी उत्थे 144 लवाती, ना जाओ उत्थे, ताकि उत्थे लोग जाण ना। वो यार गुरुआं दे घर मत्था टेकण तो भी बंद करदा हुण तुसीं सानूं, जिन्हां दा 2 छोटे NSA लगाती, तुसीं उन्हां दे 307 बनाओ, जिहड़ा उन्हां दा जुर्म है जो बकूगा उहदे मुताबक। सो अगली गल, अज अंबेडकर साहब का दिन है, मैं कल 5 इशू दलित समाज के चक्के, सिख कौम के मुद्दों तो बाद मैं किसानी की गल करी, पहला वो कर ला। ऐसी मुआवजा 17,000 प्लस 17,000 किसान नूं, 1,700 रुपया मजदूर नूं दिता है। जब साड़ी 117 दिन सरकार रही, नरमे की फसल खराब हुई, मैं मौके दे गया, गुलाबी सुंडी पई, ऐसी 17,000 मुआवजा दिता। मैं तो मजदूर का बंदा है, मैं तो उन्होंने दे परिवार दे विच गरीब परिवार जम्मिया, जिहदे रहबर दा अज अंबेडकर का दिन है, तो मैं जे 17,000 दिता है, नाल 1,700 रुपया मजदूर नूं भी दिता, 18,500 दिता है चोगिया नूं, जिहड़े चुगदे है चगावे है जिहड़े नरमे दे। तो ये बंदा कह रहा कि जी मैं 12,000 तो बढ़ा के 15,000 करता, तू 18,500 तो बढ़ा जे बढ़ाना 18,700 तू कहना मैं किसान का मुंडा है, तो दिल्ली वाले ते तो रोज़ किसानों को कटाउंदे है, तू कहना मैं मास्टर का मुंडा है, तो रोज़ मास्टरां नूं कटाउंदे है। ये तू मास्टर है, ये किसान है तू। सो मैं किसानां दी गल कीती है, मैनूं उहदा जवाब देवे
ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਫੜ ਲਾ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਰੀਫਲੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਗਾ ਕੇ 100 ਜਾਂ 150 ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਹੱਕ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਦਾ? ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਆ ਹੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਤੀਰਥ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨੋਰਮਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਤਾ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਰੋਕਤਾ ਜਿੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਆ ਬੈਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਆ ਬੈਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਦੇਵੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੁਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਚੈੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਕ ਫੱਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਿਰਫ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵੇ। ਕੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਦ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਚੰਨੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਟੌਰਚਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਦਿਨ ਚੁੜਿਆ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਅਤੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਬਰ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਬਰ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਗਏ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣ ਰਹੇ ਹੋ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਸਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਓ, ਫੜੋ, ਕੁੱਟੋ, ਮਾਰੋ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜੋ,
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ करो जो करना है। ये अज मैनू फड़ भी सकते हैं, बिठाना तो हैगा ही है, अंदर भी भेज सकते हैं, तो एक ना एक दिन मार भी सकते हैं, जान तो भी मार सकते हैं। लेकिन मैं उहदे वास्ते हर पासे नूं तैयार है, क्योंकि अज गुरु का दिन है जिसने सानू शक्ति दी है। अज उस रहबर का भी दिन है, अंबेडकर साहब का, जिन्हें कहा है पढ़ो जुड़ो और संघर्ष करो। मैं अपने बचपन तो संघर्ष करता आ रहा है। जिस दिन मेरी आज़ाद चोन लड़िया सी, मैं एक दिन पहला रैली हुई सी, चमकौर साहब का बंदा बैठा है, रैली विच बोलिया सी मैं आज़ाद खड़ा होया कि मैनू कोई रजवाड़ा और अमीर वोट ना पावे, मैं गरीब लोगों का नुमाइंदा। ये रैली विच कहा सी और आज़ाद जित गया सी। मेरे खून नू चेंज नहीं कर सकते लोग कि मैं गरीब लोगों के खिलाफ दे आवाज़ बुलंद ना करा, तो सिक्खी की आवाज़ बुलंद ना करा। कल तकलीफ क्या लगी हुई है, गल उही हुई है जो गुरु साहब ने कहा है कि जे को बोले सच कूड़ा जल जावे। गल यही हुई है कि कल जदों मैं अपने सिरमौर संस्था अकाल तख्त साहब उसके जथेदार साहब की जो इन्होंने उन्होंने खिलाफ बोले हैं, जो मुख्यमंत्री ने उन्होंने अपने आप बेइज्जती करने की कोशिश की है, उसके जब मैं खिलाफ बोलिया तब तिल मिलाए है। मैं जाना है, लेकिन मैं अज फिर कहना कि कल मैं 10-12 सवाल खड़े किए हैं, उन्होंने सवालों का जवाब भी दो। मैनू तो तुसी 20 तरीक नूं बुलाना सी, 14 नूं बुला लिया कि साडी बीबी जी जिन्हां दे पति चले गए है उन्हां दी कंपेन ना मैं कर सकां। लेकिन वो गल्लां जिहड़ियां मैं कल रेज कीतियां, जिहदे विच सब तो पहली गल है कि भाई तू साडे कौम दे जथेदार साहब दे खिलाफ किस तरह ते गल की, किस तरह उन्होंने नुकताचीनी की, उन्होंने क्यों बोलिया, इसका जवाब देवे। तू नहीं है सिख दा ना सही, तू नहीं मानता ना मान सिख कौम नूं। ये ठीक है, तू सिख कौम दे घर दे विच पैदा जरूर होया है, तैनूं पता होना चाहिए सी संप्रदावां ते साडे संस्कारां दा। और अज तक इसने कोई माफ़ी नहीं मंगी जथेदार साहब तो कि जथेदार साहब मैं थोड़े खिलाफ गलत बोल गया। दूसरा मसला मैं बेअदबी का उठाया कल, बेअदबी का इंसाफ दो सिख कौम नूं, तां तिल बुलाए है कल ये कि यार ये तो कोई गल ही नहीं सी हो रही। अज बेअदबी की गल किस तरह करती है ने साडी इलैक्शन दे विच जाके। ऐसी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह साडा मुख्य मंत्री सी, मेरी तो उहदे नाल कोई बैर ही नहीं सी, मेरे नाल तो अज भी चंगे रिलेशन हो सकते हैं। लेकिन ऐसी सरकार बदली अपनी इन्हां इशूज़ से, और ऐसी अगे तोरिया बेअदबी के मामले नूं। सच्चे सौदे वालियां दे नाल उन्हां दे बाबे नूं बुलाया है, हाई कोर्ट ने राहत दी तो जेल भी जाके सुन के साडी सिट ने उन्होंने दोषी पा के उन्होंने इंडिक्ट किया केस दे विच, ते इसने वो गल अगे नहीं तोरी। अज सिक्खी का दिन है, अज दे दिन सिख कौम का जन्मदिन है अज। तो वो गुरु साडा जिसनों गुरु गोबिंद सिंह जी अपना मत्था टेक के कह गए कि अज तो बाद थोड़ा गुरु ये है, सानू उहदे लड़ ला गए, उहदी बेअदबी का अज हिसाब क्यों नहीं दसदा। तुसी देखो तलवंडी साबो, मैनू नहीं पता कागज़ां 'च लगाई है कि नहीं, लेकिन सारे थोड़े चैनलों पर चल रहा है, लोगों को तो यही मैसेज आ रहा है कि अज तलवंडी साबो दे विच दफ़ा 144 लगी हुई है। जदों सिख कौम दा एडा महत्वपूर्ण दिन होवे, उत्थे मेले लगते होण, आज़ादी तो बाद अज तक नहीं होया, अज पहली बार होया। मुकर जाणगे हुण, क्योंकि मुकरना इन्हां नूं आउंदा है। पर मैं हुणे जे एक टीवी ते भी सुनिया, सारे टीवियां ते चल रहा कि जी उत्थे 144 लवाती, ना जाओ उत्थे, ताकि उत्थे लोग जाण ना। वो यार गुरुआं दे घर मत्था टेकण दा भी बंद करदा हुण तुसीं सानूं, जिन्हां दा 2 छोटे छोटे NSA लगाती, तुसीं उन्हां दे 307 बनाओ।
ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਬਕੂਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ 5 ਇਸ਼ੂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੱਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂ। ਐਸੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਪਲੱਸ 17,000 ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, 1,700 ਰੁਪਈਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡੀ 117 ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਪਈ, ਅਸੀਂ 17,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਜੰਮਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਰਹਿਬਰ ਦਾ ਅੱਜ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੇ 17,000 ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ 1,700 ਰੁਪਈਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, 18,500 ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚੋਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਚੁਗਦੇ ਹੈ, ਚਗਾਵੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮੇ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ 12,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਕਰਤਾ, ਤੂੰ 18,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਜੇ ਵਧਾਉਣਾ 18,700 ਤੋਂ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੂੰ ਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ, ਫੜ ਲਾ, ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਰੀਫਲੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਅਗਲਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਗਾ ਕੇ, 100 ਜਾਂ 150 ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਹੱਕ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਦਾ? ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਆ ਹੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਤੀਰਥ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨੋਰਮਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਤਾ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਰੋਕਤਾ ਜਿੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਆ ਬੈਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਆ ਬੈਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਦੇਵੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੁਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਚੈੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਕ ਫੱਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਿਰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵਈ। ਕੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਦ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਚੰਨੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਟੌਰਚਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਦਿਨ ਚੁੜਿਆ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਅਤੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ।
ਵਿਸਾਖੀ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਬਰ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਬਰ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਗਏ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣ ਰਹੇ ਹੋ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ